भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंदरे। भजहु रे मना भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंदरे। नंदनंदन अभय चरणर विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। मानव जन्म सत्संगे। तारो हे भव सिंधुरे। तारो हे भव सिंधुरे। सीता आतप बाट बरिसना। सीता आतप बाट बरिसना। ये दिन जामिनी जागिरे। दिन जामिनी जागिरे। ये दिन जामिनी जागिरे। विपल से विनो कृपन दुर्जना। विपल से विनो कृपन दुर्जना। चपल सुकल बालागिरे। चपल सुकल बालागिरे। विपल से विनो कृपन दुर्जना। से विनो कृपन दुर्जना। चपल सुकल बालागिरे। यदन यौवन पुत्र परिजना। यदन यौवन पुत्र परिजना। इते के आच परति तिरे। इते के आच परति तिरे। यदन यौवन पुत्र परिजना। यदन यौवन पुत्र परिजना। इते के आछे परति तिरे। इते के आछे परति तिरे। कमल दल जला यवन तलमला। कमल दल जला जीवन। कमल दल जला जीवन तलमला। कमल दल जला जीवन तलमला। भजहु हरिपद नीतिरे। हरिपद नीतिरे। भजहु हरिपद नीतिरे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। कीर्तन स्मरण वंदन। पाद सेवन दास्य रे। सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंदरे। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणर विंदरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
पारिराजकाचार्य अष्टोत्तर सदाशिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की वृंदावन धाम की नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगमय भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय सिद्धनाथ गौर प्रेमानंद all glories to assembled all glories to assembled all glories to assembled all glories to गुरुन गौरंग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। ಕೃಷ್ಣ ದೈವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ. पेज नंबर 14 थर्ड पेज. ಕಂಸ ವಾಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಉಗ್ರಸೇನ. ಉಗ್ರಸೇನ ಮಗ ಕಂಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಕಂಸ ಭೋಜನ ವಂಶದ ಉಗ್ರಸೇನ ಮಗ. ಹೌದು. ಭೋಜ ವಂಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಕಂಸ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಕಂಸನು ದೇವಕಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿದ್ದನು. ಕಂಸನ ನಡತೆಯಿಂದ ವಸುದೇವನು ಚಿತಕಾದನು. ಕ್ರೂರಿಯೂ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟವನು ಆದ ಭಾವಮೈದುನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿವೇದನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯದಾರರೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವಮೈದುನಾದ ಕಂಸ, ನೀನು ಭೋಜವಂಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಅರಸ. ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಅರಸ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದೆ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯಾದವಳನ್ನು ಅವಳ ಮದುವೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಎಳುವಷ್ಟು ರೋಷವು ನಿನಗೇಕೆ ಬಂದಿದೆ? ನಿನಗೆ ಸಾವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಭಯವೇಕೆ? ನೀನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನೀನೀಗ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಈಗಲೇ 25 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸತ್ತಿದ್ದೀಯ ಎಂದರ್ಥ.
ವಾಸುದೇವ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕಂಸನ್ಗೆ. ವಸುದೇವ. ವಾಸುದೇವ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ, ವಸುದೇವ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನೀನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೀಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಭಯಪಡುವುದೇಕೆ? ಕಡೆಗೆ ಸಾಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನೀನು ಹಿಂದೆ ಸಾಯಬಹುದು, ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾವು ತಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಏಕೆ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾವೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಶರೀರದ ನಾಶ. ಈಗಿನ ದೇಹವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾದವು ಭದ್ರವಾದ ನೆಲದ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿಡುವಂತೆ ಇದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಹೆಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ ನೋಡು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಮೇಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಅವನ ಮುಂದಿನ ಶರೀರವು ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವನು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಈ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅವನ ಮುಂದಿನ ದೇಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಹವು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ದೇಹವು ನಮಗಿರುವುದನ್ನು ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ದೇಹಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಗಳು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹೊಸ ದೇಹಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ದೇಹಗಳ ನೆನಪು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆಂಬ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವೇ ಮನಸ್ಸಿನ ವೈಖರಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶರೀರವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇಹವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೇಹದ ರಚನೆಗಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಜೀವಾತ್ಮನು ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ದೇಹವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರು. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ದೇಹವು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳ ಆಕಾಶವುಳ್ಳ ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ನೀರು ಚಂದ್ರನು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ದೇಹಗಳೊಡನೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟನೆಯಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡವನಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ತಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ರೀತಿಯೇ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನು ಈಗ ಒಂದು ಮಾನಸ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ತಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾನವನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಬಯಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸೃಷ್ಟನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರಣದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಎಂದರೆ ಜೀವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಹ ದೊರೆತರೂ ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಗುರುತನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಗೆ ಸೋಲಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೃಷ್ಣ ದೈವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ತಂಗಿಯಾದ ದೇವಕಿನ ಕಂಸ ರಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋ 8ನೇ ಮಗ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ತಂಗಿ ನೀನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಹಾ ಓಹೋ ಅಂತ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೇನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಕೂದಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಂಗಿನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಸುದೇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಕಂಸ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಂಗಿನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ವಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಮೈದ ಅಂತ ವಸುದೇವರು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೋಪದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಉಗ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಸುದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬಾಮೈದನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾಮೈದನಿಗೆ ಏನಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಸ ನೀನು ಭೋಜ ವಂಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ, ನೀನು ತುಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಾಜ, ನೀನು ಭೋಜ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಕಂಸ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನಿನ್ನಂಥ ರಾಜ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಜ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದ ರಾಜ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀನು. ಸೊ ಇಂಥ ರಾಜ ನೀನೋಗಿ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿನ ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಾ ನಿನ್ನ ಇದು? ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ವಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಆಗಲೇ ನಿನಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನಾನ ನೀನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನ್ಮದಿನ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಜನ್ಮದಿನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಹರ್ಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಜನ್ಮದಿನನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ, 25 ವರ್ಷ ಜನ್ಮದಿನ, 50 ವರ್ಷ ಜನ್ಮದಿನ, 60 ವರ್ಷ ಜನ್ಮದಿನ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕೊನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮನ ಆಗಿ ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಉದಯಿಸ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿನ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರ್ಖರು, ಜನ್ಮದಿನ ಬಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಬಟ್ ಜನ್ಮದಿನಾನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ದಿರ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ.
ಆ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಕ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನನೋ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 100, 200, 300 ಜನಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು. ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನಾಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ತಡೆ ಬರೆದಿರಾ, ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತನಾಗಲಿ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ವೈಷ್ಣವನಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೇಕ್ ಇದು ಬಳಿಯೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಕೇಕ್ ಬಳಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಪಟಾಸ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಯೋದು, ಬಲೂನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಡಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಹಾ ಓಹೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಚೇರಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲ, ಕಿರೀಟ ಥರ ಅದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಿರೀಟ ಈ ಮಹಾರಾಜರ ಇಟ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿರೀಟ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವನ್ನ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಕಿತಾಪತಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಬಂದು 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಕಳೆದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ದಿನಾನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಒಂದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ 2. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು, 2ನೇದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ಇದೆರಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಿನ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೃಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯ ಮೈತು ನಮ್ಸ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಶುವೀರ್ ಸಮಾನ ಧರ್ಮೇನ ಹೀನ ಪಶುವೀರ್ ಸಮಾನ. ನೀನು ಧರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರೋಧರ್ಮ, ಭಾಗವತ್ ಧರ್ಮ, ಅದು ಪರೋಧರ್ಮ. ಭಾಗವತಂ ಓದೋದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಪರೋಧರ್ಮ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನ, ನಿನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ವರ್ಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 25 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀನೇ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೆಯಾ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಜನ್ಮ ತಗೊಂತೀಯೋ ಆವಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದು ಈ ದೇಹ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು 2 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೌದು, ಡೆತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್. ಅದೇ ನೀನ್ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ ಇದು ಅದು ಸಮೇತನೇ ಸಾವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆರಿ ಡೇ ಯು ಟುಕ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ ಯು ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಡೈ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹುಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗಲೇ ನೀನು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಡೇ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ 25 years old, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಡ್ 25 years old. ನೀನು 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತಿದ್ಯಾ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬದುಕ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ. ಈ ವಸುದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ವ, ಆತ್ಮತತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಂಸನಿಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ, ಮರಣ ನಿಶ್ಚಯ. ಇವತ್ತು ಸಾಯ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಾಳೆ ಸಾಯ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷ ನೀನು ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಮೃತ್ಯುನ ನೀನು
As soon as the present body stops functioning and mixes with the 5 elements of matter, the living entity within the body, elements of matter, the living entity within the body accepts another body. So ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮರಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನಾವು ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಂಧನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮರಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದೆ, ಆ ಜೀವಿ ಈ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಯಾವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಜೀವಿನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಭಗವಂತ. ಈಗ ಆ ಜೀವಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರನಾಗಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು. ಆ ದೇಹ ಬಿಡುವಾಗ ಅವನೇನಂತಾನೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೋ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಜೀವ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವ ಅವ್ನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾವ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೋ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ದೇಹನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಸೀದಾ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತಂ ಓದ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಓದ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾಪಕ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆತ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೀದಾ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಜನ್ಮ ತಗೊಳಂಗ, ಬೇರೆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಬೇರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸತ್ಸಂಗಿತ್ಯ ಮಾಡು, ಸದಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಚರಣವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆನ ನೀರು. ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಏನಿದ್ರೆ ನೀನು ಸೀದಾ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ವಸುದೇವರು ಬಂದು ಕಂಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. As long as living entity is conditioned within this material, you must take material bodies one after another. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಜನ್ಮ ತಗೊಂತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ. ಒಂದೊಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಬರೋದು. ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೋಟೆಲ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಮಗನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಸೊಸೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಅವರೇ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಋಣಾನುಬಂಧ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ತರನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ತರ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದಿತ್ತು, ಏನೋ ಆ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತು, ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ದೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸವಾದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಠೋರವಾದ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡ್ಗಿಂತ ಮೋಸ. ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರನ್ನ ಗೌರವನೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ ಜನ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅವ್ರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದ ಭೂಮಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಏನದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೋ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಐತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ದೂರ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕಾಡು, ಅಮೆರಿಕನ್ ನಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಚೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಅಂಚೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಚೆಟ್ಟಿ ಕಾಡು, ಹಾ ಡೆಂಗಿನಕೋಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಅಂಚೆಟ್ಟಿನ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಸನ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿಗೆ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡೋರೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರೇ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವರು 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು